ویلکم بیک۔ پاکستان میں انسداد رشوت ستانی کے سب سے بڑے محکمے نیب میں آج نئے چیئرمین چودھری قمر زمان نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ ابھی وہ کام کرنا شروع ہی کر پائے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کی تعیناتی اس وقت کی گئی جب وہ ایک حاضر سروس بیوروکریٹ تھے اور یہ عہدہ مخصوص ہے ریٹائرڈ بیوروکریٹس کے لیے، لیکن جواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت چودھری قمر زمان صاحب کا تعیناتی ہوئی ہے نیب چیئرمین کی حیثیت سے، دراصل اس سے پہلے وہ اپنے سرکاری عہدے سے استعفیٰ دے چکے تھے۔ سب سے اہمیت کی بات یہ ہے نیب کا ادارہ پچھلے ایک طویل عرصے سے کالعدم ہے، عملاً کالعدم ہے، کیونکہ کوئی چیئرمین نیب کام نہیں کر رہا تھا اور یہ عہدہ خالی تھا۔ 4 مہینے سے کوشش ہو رہی تھی حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان کہ کسی ایک نام پر یکساں رائے قائم ہو سکے، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی نام آتے رہے ان پہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اعتراض آتا رہا۔ اس لیے جتنے بھی نام سامنے آئے اس پہ یا تو حزب اختلاف کو اعتراض تھا یا حکومت کو حزب اختلاف تھا یا ان تمام ناموں پر میڈیا میں اختلاف ظاہر کیا گیا۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے جسٹس ریٹائر رحمت حسین جعفری کا جب نام آیا تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ طیارہ سازش کیس میں نواز شریف صاحب کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ نہیں دیا تھا اور محسوس ہوتا ہے وہ نواز شریف صاحب کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ مامون قاضی کا نام ہی آیا تھا کہ میڈیا میں آ گیا کہ وہ ضعیف العمری کا شکار ہے، جس کے بعد جناب جسٹس مامون قاضی نے خود ہی اپنا نام واپس لینے کی درخواست دی۔ خواجہ ظہیر احمد صاحب کا نام جناب نواز شریف نے دیا۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ پنجاب حکومت خصوصاً جناب شہباز شریف سے ان کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا خان کا نام جناب خورشید شاہ نے دیا اور ذرائع ابلاغ میں ان کی جانبداری پر سوالات شروع ہو گئے۔ تحفظات تھے کہ انہوں نے فاروق نائک فارمولے کے تحت جج کا عہدہ دوبارہ لے لیا تھا، حکومت سے پلاٹ بھی لیا تھا۔ جسٹس ریٹائرڈ بھگوان داس کا نام سامنے آیا تو ذرائع ابلاغ میں ان کی جانبداری پر اعتراض کر دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی شیخ 5 کے تحت کوئی رکن یا چیئرمین ریٹائرمنٹ کے بعد سروس آف پاکستان میں کوئی عہدہ قبول نہیں کر سکتا، اس لیے تکنیکی طور پہ وہ اس کے اہل نہیں ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ میاں محمد اجمل کا نام سید خورشید شاہ صاحب نے پیش کیا تو مسلم لیگ نون نے اعتراض کر دیا کہ وہ مشرف کی جانب سے ایمرجنسی کے نفاذ کے وقت سیکرٹری قانون تھے۔ جسٹس ریٹائرڈ اعجاز چودھری کا نام جناب نواز شریف نے تجویز کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کہہ دیا کہ بطور جج پی مخالف فیصلے دیتے رہے ہیں۔ پھر آیا یہ مرحلہ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ جناب چودھری قمر زمان وہ شخصیت ہو سکتے ہیں جن کی ایک موضوع حیثیت ہے اور اس سے پہلے ان کی شہرت ایک اچھے صاف ستھرے بیوروکریٹ کی ہے کہ انہیں نیب چیئرمین تعینات کر دیے جائے۔ دونوں جماعتوں نے اس پر، حزب اختلاف نے اور حکومت نے اس پر ایک اتفاق کیا جس کے بعد ان کے نام کا اعلان ہو گیا اور آج انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا ہی تھا کہ ان کے خلاف یہ درخواست دائر ہو گئی۔ اس سے پہلے مختلف عدالتی کارروائیوں میں اور جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں جناب چودھری قمر زمان کے پیش رو جناب ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری کو چیئرمین نیب کا عہدہ چھوڑنا پڑا تھا۔ اسی قسم کی ایک کارروائی ان کے پیش رو جسٹس ریٹائرڈ دیدار حسین شاہ صاحب کے خلاف ہوئی تھی، جس سے پہلے جو انہوں نے یہ عہدہ چھوڑا تھا جسٹس ریٹائرڈ دیدار حسین شاہ کو نیب چیئرمین کے لیے نااہل قرار دیا گیا تھا اور اس سے پہلے جناب نوید احسن کو چیئرمین نیب کا عہدہ چھوڑنا پڑا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے نیب ہچکولے لے رہا ہے، بھوچالی سے گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے رشوت ستانی کے خلاف جو کارروائی ہونی چاہیے یا جو نظام بننا چاہیے وہ نہیں بن پا رہا اور اسی چیز کے نتیجے میں نیب کا ادارہ اس وقت ایک بحرانی صورتحال سے دوچار ہے اور مختلف لابیز میں بٹا ہوا ہے، سیاست کا شکار نظر آتا ہے اور جناب چودھری قمر زمان کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس ادارے کی تشکیل نو کریں۔ مختلف لابیز جو اس ادارے کے اندر کام کر رہی ہیں، مختلف ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کام کر رہی ہیں، اس سے اسے پاک صاف کرنا ہوگا، اسے ایک نئی شکل دینی ہوگی اور پھر اسے آگے بڑھانا ہوگا۔ بہت اہم مقدمات بھی ہیں نیب کے سامنے اور آج ایک اتفاق سامنے آیا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے، وہ یہ کہ احتساب عدالت راولپنڈی نے آج جناب آصف علی زرداری کے حوالے سے جو مقدمات اس سے پہلے احتساب عدالت کے سامنے تھے اس کو انہوں نے دوبارہ اٹھایا ہے اور اس کے لیے 14 اکتوبر کو کہا ہے نیب کے پروسیکیوٹر جنرل اور خود آصف علی زرداری صاحب سے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں۔ ARY گولڈ کیس، پولو گراؤنڈ کیس، ارسس ٹریکٹر کیس، کوٹکنا کیس اور اثاثہ جائز کیس وہ کیسز ہیں جو کہ احتساب عدالت میں زیر سماعت تھے اور کیونکہ جناب آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے، صدر کی حیثیت سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم ذکر بجلی کی قیمتوں میں وہ اندھادھند اضافہ جو اس سے پہلے دیکھنے میں آیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کارروائی کے نتیجے میں وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا تھا، اب جاری ہو گیا ہے مناسب فورم سے یعنی نیپرا کے فورم سے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ماہ جو بجلی کا بل آئے گا
اس کو دیکھ کے شاید کچھ پاکستانیوں کے ہوش اڑ جائے۔ یہ اب نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، بجلی کے نئے نرخ نافذ العمل ہو چکے ہیں۔ اس کے بارے میں بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ صرف چند دن کے وقفے کے بعد حکومت نے بجلی کے نرخ میں اضافے کا نیا نوٹیفیکیشن آج جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو نوٹیفیکیشن وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹھنے والے اعتراض کے بعد اسے واپس لے لیا گیا تھا۔ آج نیپرا نے یہ بجلی کے نرخ میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس کا فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستانی جو اس 1 سے لے کے 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے نرخ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، لیکن وہ پاکستانی جو 200 سے 300 یونٹ تک استعمال کرتے ہیں ان کے نرخ میں گزشتہ نرخ نامے میں 76% اضافہ کر دیا گیا تھا۔ بہت بڑا اضافہ تھا، اسے کم کر کے اب تقریباً 50% کر دیا گیا ہے۔ وہ پاکستانی جو 300 سے 700 یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کا اضافہ تقریباً 30% ہوگا، اور 700 یونٹ سے زائد جو بجلی استعمال کرتے ہیں ان کا اضافہ تقریباً 19.4% ہوگا، یعنی کہ تقریباً 19% ہوگا، یعنی کہ آپ کے بجلی کے بل اگر آپ 200 سے 300 یونٹ استعمال کرتے ہیں تو اس دفعہ 50% ان میں اضافہ ہو چکا ہوگا۔ 300 سے 700 والوں کا تقریباً 30% اضافہ ہو چکا ہوگا، اور 700 سے زیادہ یونٹ استعمال کرنے والوں کا تقریباً 19% اضافہ ہوگا، یعنی کہ ماہانہ اخراجات میں بہت بڑا اضافہ ہے جو کہ فوری طور پر اب نافذ العمل ہوگا، اور حکومت کا یہ فیصلہ آج جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کی اطلاع سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی دی گئی جو کہ معاملات کا جائزہ لیتی ہے، پانی اور بجلی کی وزارت کی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی۔ وہاں پر نیپرا نے یہ نئے نرخ نامے پارلیمنٹیرینز کے سامنے جاری کیے۔ اس موقع پہ موجود تھے عوامی نیشنل پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات سینیٹر زاہد خان، ان سے ہم پوچھیں گے وہاں کا احوال۔ اور سینیٹر زاہد خان صاحب، کیا نیپرا نے آج آپ لوگوں کو بتایا یہ جو بجلی کے نرخ میں اضافے کا نیا تازہ ترین حکم نامہ جاری کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، نیپرا نے جس طریقے سے ان کے ایک روایت ہوتے ہیں اور روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے بریفنگ دیے جس پہ ہماری کمیٹی کے تحفظات تھے۔ مثال کہ ہم نے پوچھا کہ جی آپ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ یہ جو ٹیرف بڑھا دیا گیا ہے وہ تو فائنانس منسٹر نے تھرو واٹر اینڈ پاور منسٹری بڑھا دیا، تو یہ غلط ہے، لیکن آپ بتائیں کہ ہمارے ابھی جو اس وقت تو ایشو نہیں ہوا تھا نوٹیفیکیشن، لیکن یہ آ رہا تھا کہ جی نیپرا والے بھی حکومت کی وہ اس بات کو مان رہے، تو ہم نے کہا کہ آپ کیوں مان رہے اس بات کو جو سپریم کورٹ کے، کیونکہ آنریبل سپریم کورٹ نے تو آپ کو کہا کہ جی اس کو قانونی شکل دے، تو قانونی شکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہی چیز جو آپ کو فائنانس منسٹری نے کہا تھا اور یہ تاثر مل رہا ہے پورا پاکستان میں پورا قوم کو کہ یہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے ورلڈ بینک اور آپ اس ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں، تو آپ تو ایک ساورن باڈی ہے، آپ انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، تو آپ حکومت کے کہنے پہ کیوں یہ کر رہے ہو؟ تو اس کا جو لاجک تھا وہ یہی تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جی چونکہ حکومت ہمارے پاس آ گئی اور وہ کہتے کہ جی ہم سبسڈی اتنے دے سکتے اور اتنے نہیں دے سکتے، اور اس کی وجہ سے چونکہ یہ سبسڈی نہیں دے رہے تو ڈسپوز جو ہوتے ہیں پھر ان کے لیے ہم نے جو ٹیرف بنانا ہوتے ہیں پھر اس انداز میں بناتے، اس لیے ہم نے بڑھا دیا، جو کہ ممبرز نے یا میں نے اس کے ساتھ ایگری نہیں کیا۔ ہم نے کہا اس کا طریقہ تو اور بھی ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت نہیں دے رہے ہیں تو یہ پر ترجیح کر دے، یہ نہیں ہے نا کہ آپ ایک دم عوام پہ اتنا بوجھ ڈال لے کہ وہ تلے بیٹھ جائے۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر زاہد خان ہمارے ساتھ ہیں۔ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اب بھی 0 سے 200 یونٹ کیونکہ جو خرچ کریں گے لوگ ان کی قیمت میں بجلی کے نرخ میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے، یہ جو فرق ہے یہ حکومت اپنے پاس سے پے کرے گی، اور اس کے لیے بھی حکومت کو تقریباً 127 ارب روپے سالانہ خرچ کرنے پڑیں گے، جب کہیں جا کے 0 سے 200 یونٹ تک بجلی خرچ کرنے والے لوگوں کے نرخ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ حکومت کہتی ہے کہ اس کے پاس اب اس بوجھ اٹھانے کا وقت نہیں ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی ذرائع ہیں کہ اس سے اوپر جو یونٹ جو بجلی خرچ ہو رہی ہے ان کے نرخ میں اضافہ نہ کیا جائے، اس لیے فوری طور پہ اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج پاکستان میں بجلی کا توانائی کا چیلنج ہے، اس کے لیے جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے اس میں کافی کنفیوژن نظر آ رہا ہے۔ کئی شخصیات ایسی ہیں جو اس وقت پانی اور بجلی کی وزارت کو دیکھ رہی ہیں، اس کے معاملات کو چلا رہی ہیں، جس کی وجہ سے کنفیوژن ہے اور لگتا یہ ہے کہ کھچڑی سی پک گئی ہے۔ اس کا احوال آپ کو دیتے ہیں پانی اور بجلی کی وزارت میں کیا ہو رہا ہے، کمرشل بریک کے بعد۔
हुकूमत तस्लीम करती है कि अवामी हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज उसके सामने तवानाई का बहरान है। मुल्क में लोड शेडिंग की कमी हो और उसके साथ ही बिजली की फराहमी हो, ख़ास तौर पर सनतों को, कारोबार को, ताकि पाकिस्तान की तरक्की में इजाफा हो सके और मुमकिन हो सके तो बिजली की कीमतों में कमी की जा सके। इसके लिए वज़ीर आज़म ने सबसे पहले इंतखाब किया था अपने करीबी सियासी मुशीर, साथी और रहनुमा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को वजारत पानी और बिजली दी गई थी और ख्याल ये किया जा रहा था कि जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ इंचार्ज होंगे कि वो पानी और बिजली की वजारत चलाएँ। इससे पहले ख्याल ये था कि शायद उनको गैस और पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री भी दी जाए और एक एनर्जी की मिनिस्ट्री क्रिएट की जाए, लेकिन बहरहाल आखिर में फैसला यही हुआ कि जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पानी और बिजली के वजीर होंगे और इस चैलेंज के से मुकाबला करने वाली टीम के सबसे अहम कैप्टन। लेकिन बाद में सूरत हाल देखने में आई कि पानी और बिजली के हवाले से और तवानाई के हवाले से कई अहम तरीन शख्सियात इस सिलसिले में काम कर रही हैं और गो कि इस बारे में पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि कौन सी शख्सियत क्या काम कर रही है, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि पानी और बिजली के मामलात सिर्फ जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ तनहा नहीं चला रहे हैं। एनर्जी के हवाले से और इन्हीं हवालों से एक टास्क फोर्स भी काम कर रही है जिसकी सरबराही जनाब शहबाज शरीफ करते हैं। पानी और बिजली की वजारत के हवाले से कई अहम इजलास उनके लिए किए गए, उनको ब्रीफिंग दी गई। जनाब शहबाज शरीफ का पानी और बिजली और तवानाई के हवाले से एक बहुत अहम किरदार है। अब हम फिलहाल नहीं बता सकते कि जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वो मिल के कैसे काम करते हैं या अलहदा किन सिमत में ये लोग काम कर रहे हैं। हालिया दिनों में हमने देखने में आया है कि वजीर ममलिकत बराए पानी और बिजली जनाब आबिद शेर अली भी मुतहर्रिक नजर आते हैं। वो भी इस वजारत के हवाले से फैसले भी करते हैं और अहकामात भी दे रहे हैं और वो इजलास जो कि पानी और बिजली की वजारत में नहीं होते, जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सदारत में नहीं होते, उनकी ब्रीफिंग, मीडिया की ब्रीफिंग भी जनाब आबिद शेर अली करते हैं जो कि वफाकी वजीर ममलिकत हैं बराए पानी और बिजली। इसके अलावा जनाब शौकत तरीन का रोल भी सामने आ रहा है। वो मुशीर की हैसियत से काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के ऑफिस में उनका दफ्तर भी है और पानी और बिजली की वजारत में जो मामलात और जो फैसले हो रहे हैं उनका उसमें एक अहम किरदार है। एक और शख्सियत जो सामने आई है पानी और बिजली के हवाले से ही, वो है जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, जिनको बताया गया है कि वो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के और पानी और बिजली के वजारत के हवाले से अहम फैसलों में उनका भी बहुत अहम किरदार होता है और वो पानी और बिजली की वजारत के हवाले से तर्जुमानी भी हुकूमत की करती नजर आते हैं। इसलिए ये एक और शख्सियत हैं जो पानी और बिजली की वजारत में एक मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के मुमताज़ सनतकार जनाब मियाँ मोहम्मद मंशा भी जो तवानाई के हवाले से फैसले होते हैं और इस सिलसिले में जो पॉलिसी तय की जाती है उसमें उनका बहुत अहम किरदार होता है और इन तमाम इजलासों में आम तौर पर वो यकीनी तौर पर शरीक होते हैं। जनाब मियाँ मोहम्मद मंशा का भी पानी और बिजली की वजारत में और वहाँ पर होने वाले फैसलों में एक अहम किरदार नजर आता है। तो फिर पानी और बिजली की वजारत चला कौन रहा है, दरअसल अथॉरिटी किसके पास है और ये वहाँ पे सिक्का किसका चलता है, या ये कि खिचड़ी बन गई है और इसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है और इस चैलेंज का मुकाबला किस एक शख्स ने करना है, इसके बारे में कोई फैसला या कोई तयन नहीं हो सकता। इस पूरी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ जनाब राना जवाद। राना जवाद साहब, पहले तो ये बता दीजिएगा कि रूल्स ऑफ बिजनेस के हवाले से एक ही वजारत के अंदर मुकम्मल वज़ीर ममलिकत, मुशीर बराए वज़ीर आज़म और एडवाइज़र और कंसल्टेंट, और इनका क्या रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहता है कि कौन क्या करेगा, कुछ इसके बारे में कोई क्लियर थिंकिंग है? देखिए कामरान साहब, रूल्स ऑफ बिजनेस पे तो सिर्फ वजीर होता है, तमाम इख्तियारात उसके पास होते हैं। जो जूनियर मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर का ताल्लुक है वो आता है एक, जिस तरह डेमोक्रेसी के अंदर होता है कि एक शैडो मिनिस्टर आप देते हैं जो कि ग्रूम होता है, लेकिन उसके पास कोई इख्तियारात नहीं होते हैं, मिनिस्टर उसको डेलीगेट करता है। स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर रखते हैं, वो आगे से किसी भी पोर्टफोलियोज को दे सकते हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि काम बहुत ज्यादा है। इसी तरह जो बाकी इस वक्त वाटर एंड पावर में हमें नजर आ रही है इंटरवेंशन, बुनियादी तौर पर 18वीं तरमीम में डेलीगेट तो कर दिया गया था कि सूबे बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन की जब बारी आती है, एग्रीमेंट की बारी आती है, तो उसमें जो आपके बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं, वो आपसे सॉवरेन गारंटीज मांगते हैं, वो बैंकेबल सॉवरेन गारंटीज मांगते हैं जो कि सूबे देने की पोजीशन में ना ही वो मानते हैं। इसलिए शहबाज शरीफ साहब का रोल ज्यादा बढ़ गया क्योंकि पंजाब में मेगा प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। एक कायदे सोलर प्रोजेक्ट लग रहा है जिसके अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सारी ज्यादातर ब्रीफिंग उसी हवाले से और उनकी इंटरफेरेंस तो नहीं कहना चाहिए, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है इसी हवाले से ज्यादा है। इसी तरह आपने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर आए थे तो उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा इशू मेरा ये है कि एनर्जी सेक्टर जो है ना उसकी बहाली करूं, मैं लोगों को 16-16 घंटे बिजली नहीं मिल रही। तो उन्होंने मुसद्दिक मलिक साहब को एडवाइजर बनाया,
स्पेशल असिस्टेंट बनाया, जिसका मकसद ये था कि उन्होंने एक पैकेज दिया कि बेल आउट पैकेज दे दें आप, जो हमारा सर्कुलर डेट है तो 1700 मेगावाट्स आ जाएंगे। खैर वो नहीं आए, लेकिन वो दे दिया गया। इसी तरह जो पंजाब के मेजर प्रोजेक्ट्स हैं और उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं मियां मोहम्मद मंशा साहब, उनका इंटरेस्ट है, उनकी भी इंटरेस्ट देखा जा रहा है। इस तरह शौकत तरीन साहब हैं, वो भी एनर्जी सेक्टर के हवाले से अपनी प्रपोजल्स दे रहे हैं। ये बहुत एक गंभीर मसला है पाकिस्तान को दरपेश, इसीलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं। इसका नुकसान सिर्फ ये एक ही होता है कि जब आप एक जो रूल्स ऑफ बिजनेस में मिनिस्टर इंचार्ज है, जब उससे इख्तियारात बढ़ जाते हैं तो फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। अब आप देखें लोड शेडिंग हो रही है, आपने 500 अरब रुपया भी दे दिया, कितने हैं वो 1700 मेगावाट्स। इसी तरह जो बाकी प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, किससे पूछा जाए, तो ये कन्फ्यूजन आ जाती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ख्याल ये है कि एनर्जी पॉलिसी और वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसमें उन्होंने बहुत सारे लोग जो है ना वो भर्ती कर, ताकि काम का लोड जो है किसी एक शख्स पे ना रहे। बहुत शुक्रिया जनाब राना जवाद। बहुत सारे लोग भर्ती हो गए हैं और भी भर्ती हो जाएं, लेकिन मसले का हल तो सामने आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से मजीद कन्फ्यूजन बढ़ रहा हो और मजीद कन्फ्यूजन बढ़ जाए। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं भारतीय फौज के सरबराह ने एक बयान दिया था, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था, दो टोक जवाब दिया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर बहुत अहम बयान है पाकिस्तान के फौजी सरबराह का। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद, और आपको ये भी बताएंगे कि साबिक फौजी सरबराह जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में शामिल हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये दरख्वास्त मुस्तरद की है। वक्फे के बाद वेलकम बैक। भारतीय फौज के सरबराह जनरल बिक्रम सिंह ने मंगल को रोज बयान दिया था कि उनकी इतला के मुताबिक और बकौल उनके लाइन ऑफ कंट्रोल के स्करन सेक्टर से मुसल्ला अफराद दाखिल हुए हैं। महबूजा कश्मीर में 30 से 40 लोग दाखिल हुए हैं। भारतीय फौज के सरबराह का कहना यह था कि ये पाकिस्तानी फौज की मर्जी से हुई है, इससे बात हुई है, और इसके साथ ही उन्होंने ये इल्ज़ाम भी जारी किया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से नेटो फौजों के इनकलाब से पहले ज़्यादा तादाद में मुसल्ला अफराद भारत और अफगानिस्तान से महबूजा कश्मीर में भेजना चाहता है। आज इसका दो टोक जवाब दिया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने। उन्होंने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ के बयान कि पाक फौज और ISI पर दहशतगर्दी के ताउन के इल्ज़ामात अफसोसनाक, बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज हैं। भारत ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने के बजाय पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गैर जानिबदाराना मुश्तरका तहकीकात की तजवीज़ का जवाब दे। हम चाहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात तरजीही बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए कराई जाए। पाकिस्तान को भी लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की तजवीज़ पाकिस्तान ने दी थी, जिसे दोनों मुल्कों ने 2003 में तस्लीम किया था। पाक फौज सब्र का मुजाहरा कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जाएं। आज जनरल अशफाक परवेज़ कियानी ने दो टोक जवाब दिया है भारतीय फौज के सरबराह की हर्जा सराई का। इसी दौरान साबिक फौजी सरबराह और साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से आज पेशरफ्त ये हुई है कि इस्लामाबाद पर एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में शामिल कर दिया जाए, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। मगर इसी दौरान अब्दुल रशीद गाजी कत्ल केस में, जो कि 2 सितंबर को दर्ज किया गया था और जिसमें कल जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार किया गया था, उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। जो रिमांड है 14 रोज़ का जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ये दिया गया है, लेकिन इस दौरान भी वो अपने फार्म हाउस में मुकीम रहेंगे और इस दौरान अगर इस्लामाबाद पुलिस चाहेगी तो उनसे तहकीकात भी कर सकेगी। लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ की ज़मानत का फैसला नहीं हो सकता तकरीबन 14 रोज़ तक है। इसका मतलब ये है कि वो कल जब वो तकरीबन रिहा हो गए थे, बल्कि रवाना भी होने वाले थे, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था और अब ये नज़रबंदी का सफ़र उनका तकरीबन 14 दिन और जारी रहेगा कम अज़ कम। इसके साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।